अस्सलामुअलैकुम इकरा हाईस्कूल में तमाરું स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 12 इंग्लिश में पहला यूनिटનું રીડ 1 ભણીશું। तो विद्यार्थी मित्रों, अपना રીડ 1નું नाम कैन यू इंस्टॉल लव एम है। तो अँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब कैन यू एटले तमे सको छो, इंस्टॉल मतलब प्रस्थापित, लव मतलब प्रेम, मतलब शू तमे प्रेम प्रस्थापित करी सको छो, एनो मीनिंग एवो थाय। बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, आ खूब ज मजानुं चेप्टर है, यूनिट खूब ज सरस है और आपणे ध्यानथी भणीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळ जोईए कि अहींया बे पात्रोना नाम है। एक तो है ग्राहक सर्विस रिप्रेजेंट और बीजो है कस्टमर। एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंट और बीजू है कस्टमर। कस्टमर एटले ग्राहक ने ग्राहक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंट एटले ग्राहक सेवा प्रतिनिधि। तो अहींया प्रथम आपणी वार्तालाप स्टार्ट थाय छे अने अहींया जे कम्प्यूटरनी शैली होय छे ए शैलीमां आखुं वार्तालाप करवामां आवेलो छे। मतलब प्रेमने प्रस्थापित करवा माटे कम्प्यूटरनी जे फाइलो छे एना नाम ने एवुं लेवामां आवेलुं छे। बराबर। तो आजे आपणे आ ध्यानथी भणीशुं। तो अहींया पहला है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंट सेज कैन यू इंस्टॉल लव, मतलब शू तमे लव अहींया है कैन यू शू तमे इंस्टॉल मतलब प्रस्थापित, लव मतलब प्रेम, तमे शू प्रेम ने प्रस्थापित करी सको छो। तो कस्टमर सेज आई कैन डू धैट, शू कहे छे कि हूँ ते करी सकूँ छूँ। आई एम नॉट वेरी टेक्निकल, हूँ घणो टेक्निकल नहीं, घणी टेक्निकल नहीं, बट आई थिंक आई एम रेडी टू इंस्टॉल नाउ, परंतु हूँ विचारूँ छूँ कि हूँ ते करवा माटे सक्षम छूँ, तैयार छूँ। वॉट डू आई डू फर्स्ट, मारे एना माटे पहला शू करवू पड़शे। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन योर हार्ट, शू कहे छे ग्राहक प्रतिनिधि, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कहे छे कि द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन योर हार्ट, एनु पहलू स्टेप है कि तमे तमारा हृदय ने खोलो। हेव यू लोकेटेड योर हार्ट में, अने पछी ते पूछे छे कि शू तमने तमारुं हृदय कई जग्याए छे मळी गयुं। तो कस्टमर सेज यस आई हेव बट देर आर सर्वल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ, शू कहे छे कि हाँ मળી गयुं पर तेमां अत्यारे बीजा बधा प्रोग्राम चालू है। इट इज ओके टू इंस्टॉल वाइल दे आर रनिंग, तेने चालूमां आपणे बीजो प्रोग्राम इंस्टॉल करी सकीए छीए। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंट वॉट प्रोग्राम आर रनिंग में, शू कहे छे तेमां अत्यारे कया प्रोग्रामो चाली रह्या छे मैम। तो कस्टमर सेज लेट मी सी, चालो हूँ जोऊँ। आई हैव अ पासवर्ड डॉट एक्स, steam.x, gover.x and resentment.com रनिंग राइट नाउ, शू कहे छे कस्टमर, ग्राहक कहे छे कि एना अंदर पहला मने जोवा दो। अत्यारे तेमां आ बधा फाइलोना नामना टाइपमां लखेलुं छे। पास हर्ट एटले शुं कि आपणे भूतकाळमां जे आपणने दिल दुख्युं होय, तकलीफ थई, हर्ट थया होय, पछी लो स्टीम मतलब ज्यां आपणुं सन्मान ओछुं थई गयुं होय, पछी गॉड मतलब आपणे कोई प्रत्ये वेणभाव होय, पछी छे रिसेंटमेंट मतलब कोई वस्तुने आपणे चीर होय। आ बधाने आपणे कम्प्यूटरनी फाइलना जेम नाम में लीधेला है। तो आ बधा प्रोग्रामों अत्यारे चाली रह्या छे। पछी आगळ छे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंट नो प्रॉब्लम, लव विल बी ऑटोमेटिकली इरेज योर पासवर्ड डॉट एक्स फ्रॉम योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, शू कहे छे कि कई वांधो नहीं, जे लव छे ए शू करशे ऑटोमेटिक इरेज मतलब भूंसी काढशे। जे तमने भूतकाळमां तमारुं दिल दुखायुं छे, दुख्युं छे, तेने शू करशे, जे आपणी ऑपरेटिंग सिस्टम छे ते तेने भूंसी काढशे। इट मे रिमेन इन ध परमेनंट मेमोरी, शू कहे छे कि इट रिमेन इन ध परमेनंट मेमोरी, ए तमारी परमेनंट हमेशानी मेमोरी में रही सके छे। लव विल इवेंट लेवल मतलब पर तमारी जे अत्यारना प्रोग्राम है एना अंदर ते कई विक्षेप करी सकतो नथी। लव विल बी इवेंटली ओवरराइड। लव steam.x शू करशे ते के ते पोताना प्रयासथी एकमनी मददथी तमारुं जो लेस टीम है एने हाई करी देशे। हावेवर तेम छतां यू हेव टू कम्प्लीटली टर्न ऑफ गॉड मतलब तमारे जे वेणनी भावना है एने संपूर्ण दूर करी देवी पड़शे। एंड resentment.com दोज प्रोग्राम प्रिवेंट लव फ्रॉम बीइंग प्रॉपर्ली इंस्टॉल, कैन यू टर्न धस ऑफ मैम, शू कहे छे कि तमे आ बधुं भूंसी सको छो मैम, तमे आवुं करी सको छो। तो आमां कहे छे कई वांधो नहीं, अत्यारे तमारी जे ऑपरेटिंग सिस्टम है एना अंदरथी आ बधुं कम्प्यूटर ऑटोमेटिक भूंसी काढशे।
પછી આગળ છે કસ્ટમર કહે છે આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ટર્ન ધેમ ઓફ, મને ખબર નથી તેને ઓફ કેવી રીતે કરી શકાય. કેન યુ ટેલ મી હાઉ, તમે મને કહી શકો છો? તો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝન્ટ સે ઇટ માય પ્લેઝર, શું કહે છે કે મને ખુશી થશે. ગો ટુ યોર સ્ટાર્ટ મેનુ, શું કહે છે કે તમે તમારા સ્ટાર્ટના મેનુમાં જાઓ અને ઇન્વોક અને યાદ કરો ફોરગિવનેસ ડોટ એક્સ, માફ કરી દો, યાદ કરો અને એને માફ કરી દો. મતલબ જે વસ્તુથી હર્ટ થયા છે એને યાદ કરો અને માફ કરી દો. ધીસ એઝ મેની ટાઈમ એઝ નેસરી યુનિટ ગ્રોવર્ડ એક્સ, શું કહે છે કે તમે તેને ઘડી ઘડી એવું કરો. એન્ડ resentment.com અને તમારી અંદર જે ચીડની ભાવના છે હેવ બીન કમ્પ્લીટલી ઇરેઝ, તે શું થઈ જશે? ભૂસાઈ જશે. કસ્ટમર સેજ ઓકે આઈ એમ ડન, શું કહે છે કસ્ટમર કે હા હું રેડી છું. લવ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન્સ્ટોલિંગ ઇટ સેલ્ફ ઓટોમેટિકલી, ઇટ ઇઝ ધેટ નોર્મલ, શું કહે છે કે લવ મારા હૃદયમાં ઓટોમેટિક થવા લાગ્યો છે. તો શું આ બધું નોર્મલ છે, સામાન્ય છે? તો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝન્ટ યસ ઇટ ઇઝ, હા તે નોર્મલ છે. યુ શુડ રિસીવ અ મેસેજ ધેટ સે ઇટ રીઇન્સ્ટોલ ફોર ધીસ લાઈફ ઓફ યોર હાર્ટ, ડુ યુ સી ધેટ મેસેજ? તે કહે છે કે યસ ઇટ ઇઝ, હા એમ જ છે. તમારા હાર્ટમાં તમારું જે હૃદય છે એમાં પુનઃસ્થાપિત થશે એવો સંદેશ આવશે, મતલબ પ્રેમ પાછો સ્થાપિત થઈ ગયો છે એવો મેસેજ આવશે તમારા હાર્ટમાં. ડુ યુ સી ધેટ મેસેજ, શું તમને સંદેશ નજરે પડે છે, એવો મેસેજ નજરે પડે છે? કસ્ટમર સેજ યસ આઈ ડુ, હા મને દેખાય છે. ઇટ ઇઝ એ કમ્પ્લીટલી ઇન્સ્ટોલેડ, શું તે સંપૂર્ણ સ્થાપિત થઈ ગયું છે? તો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝન્ટ યસ, હા બટ રિમેમ્બર ધેટ યુ હેવ ઓનલી ધ બેઝ પ્રોગ્રામ, હા પર યાદ રહે તમને કે તમારી પાસે માત્ર પાયાનો પ્રોગ્રામ છે. તમારી પાસે કયો પ્રોગ્રામ છે? રિમેમ્બર ધેટ યુ હેવ ઓનલી ધ બેઝ પ્રોગ્રામ, કયો છે? બેઝ મતલબ પાયાનો પ્રોગ્રામ છે. યુ નીડ ટુ બિગિન કનેક્ટિંગ ટુ અધર હાર્ટ ઇન ઓર્ડર ગેટ ધ અપગ્રેડ, જો તમારે તેની શું કરવું પડશે? અપગ્રેડ કરવો હશે તો બીજાના હાર્ટ સાથે જોડાવવું પડશે, બીજાના હૃદય સાથે જોડાવવું પડશે. કસ્ટમર ઓપ્સ આઈ હેવ એન એરર મેસેજ ઓલરેડી, વોટ શુડ આઈ ડુ? ગ્રાહક કહે છે કે મતલબ આપણે કહીએ ને હેલ્લા, અત્યારે મને ભૂલનો સંદેશ મળ્યો છે, મારે શું કરવું જોઈએ? કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝન્ટ શું કહે છે કે વોટ ડઝ ધ મેસેજ સે, મતલબ તે જે તમને ખાલી મેસેજ મળેલો છે, ભૂલનો મેસેજ મળેલો છે શું છે? તો કસ્ટમર કહે છે, કસ્ટમર સેશે વોટ ડઝ ધ મેસેજ સે, તે મેસેજ તમને શું કહે છે? કસ્ટમર ઇટ સેજ એરર ફોર 12 પ્રોગ્રામ નોટ રન ઓન ઇન્ટરનલ કોમ્પોનન્ટ્સ, વોટ ડઝ ધેટ મીન? કહે છે કે ધ એરર 412, તો શું કહે છે તે કે ઇટ સેજ, તે કહે છે એરર 412 પ્રોગ્રામ્સ નોટ રન ઓન ઇન્ટરનલ કોમ્પોનન્ટ્સ, મતલબ તમારું જે આંતરિક અંગતપૂર્વ ઘટકો છે એના ઉપર આ પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો નથી. તેનો અર્થ શું થાય? એમ વોટ ડઝ ધેટ મીન, આનો અર્થ શું થાય? તો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝન્ટ સેઝ ડોન્ટ વરી મેમ, કંઈ વાંધો નહીં મેમ, ધેટ્સ કોમન પ્રોબ્લેમ, આ સામાન્ય પ્રોબ્લેમ છે. ઇટ મીન્સ ધેટ the love program is set up to run on external heart but has not yet been run on your heart. It is one of those complicated program things, but in non-technical terms mean you have to love your own machine before it can love others. શું કહે છે કે મેડમ ચિંતા કરશો નહીં, ડોન્ટ વરી મેમ, ચિંતા કરશો નહીં. આ એક સામાન્ય સમસ્યા છે, તેથી તેનો અર્થ થયો કે લવ પ્રોગ્રામ એ બાહ્ય પર ચાલવા માટે સ્થાપિત થયો છે, પણ હજુ સુધી એ તમારા હાર્ટ પર ચાલી રહ્યો નથી. આ ઘણા બધામાંથી એક સંકુલ બાબત છે, પરંતુ બિન તકનીકી શબ્દોમાં સમજીએ તો તે બીજાના લવ કરે છે એ પહેલાં તમારે પોતાના યંત્રને લવ પ્રેમમાં પરિવર્તિત કરવું પડશે. મતલબ તમારે બીજાનો પ્રેમ જોઈતો હોય તો પહેલાં તમારે તમારી જાતને પ્રેમ કરતાં શીખવું પડશે. તો ગ્રાહક શું કહે છે? કસ્ટમર સેઝ સો વોટ શુડ આઈ ડુ?
તો મારે શું કરવું પડશે એમ. તો મારે હવે શું કરવું જોઈએ? તો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝન્ટ કહે છે કે કેન યુ ફાઇન્ડ ડાયરેક્ટરી કોલેટ સેલ્ફ એક્સેપ્શન. શું તમે સેલ્ફ એક્સેપ્શન નામની ડિરેક્ટરી સંયાદનું પુસ્તક મેળવી શકો છો? તો કસ્ટમર કહે છે મતલબ તમે સેલ્ફ પોતાની જાતથી પ્યાર કરી શકો છો, મોહબ્બત કરી શકો છો, પ્રેમ કરી શકો છો. તો કસ્ટમર કહે છે યસ આઈ હેવ ઇટ. હા હું તે કરી શકું છું. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝન્ટ એક્સિલન્ટ યુ આર ગેટિંગ ગુડ એટ ધીસ. શું કહે છે? અદ્ભુત, ખૂબ સરસ, આ બાબતે તમને લાભ થશે. કસ્ટમર કહે છે થેન્ક યુ, તારો આભાર. તો હવે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝન્ટ શું કહે છે કે યુઆર વેલકમ. શું કહે છે? તમારું સ્વાગત છે. ક્લિક ઓન ધ ફોલોઈંગ ફાઇલ એન્ડ ધેન કોપી ધેમ એટ માય હાર્ટ ડાયરેક્ટરી forgiveness.com self-estimate.txt પછી છે realize.x and goodness.document. The system will overwrite any conflicting file and begin creating an ફ્રેન્ડલી પ્રોગ્રામ. શું કહે છે કે નીચેની જે બધી ફાઇલો, આ બધા નામ જે ફાઇલોના આપેલા છે તે બધી ફાઇલોને ક્લિક કરો અને તેમને માય હાર્ટ કરીને જે ડિરેક્ટરી આવશે, ફોલ્ડરનું નામ આવશે, એમાં શું કરો? કોપી કરો. પછી છે ઓલ્સો યુ નીડ ટુ ડિલીટ self-critic.txt from all directory and then empty your recycle bin after to make sure it is completely gone and no comes back. શું કહે છે કે તમે આ બધી ફાઇલો છે એને કોપી કરો અને એના ઉપર પુનઃલખાણ મતલબ એને પેસ્ટ કરો. હાના ઉપર જઈને કઈ સિસ્ટમમાં અસંગત ફાઇલ પર જઈને તેને ક્લિક કરો અને પછી જે તમારી સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ ખોઈ કરતું હોય એવા જે ફોલ્ડરો છે એને ડિલીટ કરવાની જરૂર છે. અને પછીથી તમારું જે રિસાયકલ બિન છે એની બધી ફાઇલો ખાલી થઈ ગયા પછી હવે પરત આવે તેમ નથી એ બાબતની ખાતરી કરી લો. મતલબ જોઈ લો કે જે તમે બધું ડિલીટ કર્યું એ તેમાં છે કે નથી. અને પછી આગળ કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે ધેન લવ ઇઝ ઇન્સ્ટોલેડ એન્ડ રનિંગ યુ શુડ. શું કહે છે કે તો પછી લવ પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂક્યો છે. યુ શુડ બી અબેલ ટુ હેન્ડલ ઇટ ફ્રોમ હિયર ઓન મોર થિંગ બિફોર આઈ ગો. શું કહે છે કે આ તબક્કેથી હવે તમારે તેને સંભાળવાનો છે. હું જાઉં છું એ પહેલાં એક બીજી વાત કહું. તો કસ્ટમર કહે છે યસ, હા. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝન્ટ લવ ઇઝ ફ્રીવેર. લવ કેવો છે? નિઃશુલ્ક, પૈસા વગરની વસ્તુ છે. બી શ્યોર ટુ ગીવ ઇટ એન્ડ ઇટ્સ વર્જન મોડ્યુલ ટુ એવરીબડી યુ મીટ. શું કહે છે કે અને આ જે વર્જન છે તે ક્યારે કામ કરે છે? જ્યારે તમે બધાને મળો છો. ધે વિલ ઇન ટર્ન શેર ઇટ. અને બધાને શું કરશો? તેને શેર કરશો, બધા સુધી તે પહોંચાડશો. વિથ અધર પીપલ એન્ડ ધે વિલ રિટર્ન સમ રિયલી નીટ મોડ્યુલ બેક ટુ યુ. તમે તેને શું કરશો? આપ શેર કરશો તો એ પણ સામે તેમને તે શેર કરશે. કસ્ટમર છે આઈ વિલ થેન્ક યુ ફોર યોર હેલ્પ. હું જરૂરતથી કરીશ આ બધું, તમારી મદદ કરવા બદલ આભાર. તે કસ્ટમરને એમ કહે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આના અંદર શું શીખ્યા? આનાથી આપણને શીખ મળે છે કે જો આપણે પણ આપણા હૃદયમાં પ્રેમને ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ છીએ. પણ ક્યારે? જ્યારે આપણે બધી વેણભાવ બધા દૂર કરવા પડશે, ચીડની ભાવના દૂર કરવી પડશે, પોતાની જાતે પોતાને પ્યાર કરવો પડશે, મોહબ્બત કરવી પડશે. પછી બીજું છે કે જો આપણે કોઈની રિસ્પેક્ટ કરીશું તો જ સામે આપણને કોઈ રિસ્પેક્ટ આપશે. તો આપણે પ્રેમ જોઈતો હશે તો સામે કોઈને પ્રેમ આપવો પડશે તો આપણને પણ પ્રેમ મળશે. તો આપણે આ યુનિટથી ટેસ્ટ શીખ્યા છીએ. હવે આગળનું જે રીત 2 છે તે આપણે આગલા વિડીયોમાં શીખીશું.